नमस्कार। ओम नमो भगवते बासुदेवाय। आजिरा अमर एही आध्यात्मिक विचार मंचकु समस्तंकु स्वागत। आज आमे गीतार गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण आउ रहस्यमय विषय कथा बा, आत्मार आश्चर्यजनक स्वरूप। नमस्कार। हाँ, निश्चय। आउ ए जो ज्ञान एटा किसी साधारण कथा नुहे। यह सीधा सड़क भगवान श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र रे अर्जुन को कहिथिले, तांको मुख निसृत बाणी। आउ यहाँ ही आम आलोचनार मूल आधार। हाँ, आउ विषयटा एते गभीर जे मोर अनुरोध श्रोता माने याहाकु पूरा सुनिले जाई एहार प्रकृत मर्म बुझी पारिबे। माने आरंभर शेष पर्यंत सुनिबा दरकार। आउ हाँ, जदि एमिति ज्ञानवर्धक कथा आगुकु भी सुनिबाकु चाहंती ताहेले आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकु भूलिबे नाही। एमिति कले आपण कोनोसी नुआ विश्लेषण मिस करिबे नाही। तेबे आउ डेरी करिबानी, चलंतु गीतार द्वितीय अध्याय सेई सांख्य योगर 29 नंबर श्लोक भितरको जिबा आउ देखिबा आत्मार एई अद्भुत रहस्य कोण। प्रथमे मु श्लोकटी पाठ करूछि। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। 29। एबे आसंतु शब्दगुड़िकर अर्थ टिके देखिबा। आश्चर्यवत् माने आश्चर्य भଳି अद्भुत भावरे, पश्यति देखे, कश्चित् केही जणे खूब विरल लोक, एनम एही आत्मा को, वदति कहे बा वर्णना करे, तथा एव च अन्यः सेही परि आउ केही जणे, शृणोति शुणे, श्रुत्वा अपि शुणी मध्य, वेद न चैव कश्चित् केही भी वास्तवरे जानी पारे नहीं। तेबे मोटामोटी अर्थटा हेला, आत्मार स्वरूप एते आश्चर्य जे केही विरल लोक एहाको आश्चर्य होई देखंती, माने अनुभव करंती, आउ केही एहार वर्णना भी आश्चर्य होई करंती, पुणी केही एहा विषୟରେ शुणी आश्चर्य हुअंती। किंतु सबुठु बड़ आश्चर्य हेउछि केही केही एते शुणिले भी वास्तवरे एहाको आदौ जानी पारंतिनी। हाँ, बहुत सुंदर भाबरे कहिले। एही श्लोकरे भगवान आत्मार जो गूढ़ रहस्यमय स्वरूप अछि, जहाँ आम साधारण बुद्धि बा इंद्रिय द्वारा बुझिबा कष्ट, से विषय ही कहउचंती। देखंतु, आत्मा तो अदृश्य, ताकु चिंता भी करि हबनी, तार किछि विकार नाही, किंतु सेही आत्मा ही सबु जीवंको भितरे चेतना होई रहिछि। तार जन्म नाही, मृत्यु नाही, से अनादि अनंत शाश्वत। शरीर मन बुद्धि एसबुठु पूरा अलगा, एसबु पछरे थिबा प्रकृत सत्ता से। हाँ, सेथिपाई बोधे आत्मा विषୟରେ जानिबाटा एते आश्चर्य लागे ना। माने जहाँ आम आखि को दिसुनी, कान को शुभुनी, जहाँ आम तर्क बुद्धिर बाहारे, ताकू मानिबा कि बुझेइबा निश्चय कष्ट, गोटे विस्मय सृष्टि करे। एकदम ठीक। आउ एठी कोते भारी मजा कथा हेउछि, एहाकू आश्चर्यवत् काहीकि कुहागला। एहार प्रथम कारण, एहा एक अत्यंत दुर्लभ अनुभव, माने कोटी कोटी लोकंको भितर। हाँ हाँ, बहुत विरल। हुए तो केही जणे ही आत्मा को सीधा अनुभव करि पारंती। एटा किछि साधारण कथा नुहे। एथिपाई तो गभीर ध्यान, जोग साधना, चित्त शुद्धि आउ ईश्वरंको कृपा भी दरकार। जेतेबेले से अनुभवटा हुए, स्वाभाविक भावे आश्चर्य ही लागिबो। आउ द्वितीय कारणटा हेला, आत्मार जो स्वरूप से निजे टिके विरोधाभासी परि लागे। जेमिति कि एहार जन्म नाही, मृत्यु नाही, किंतु लागे जेमिति शरीर सांगे जोड़ी होई रहिछि। देखा जाएनी, किंतु एहा बिना जीवन चालिबनी। एही जीवनर मूल। सूक्ष्मरु भी सूक्ष्म, पुणी महान ठारू भी महान। एसबु कथा आम छोट बुद्धिरे पशिबा कष्ट, आश्चर्य लागे। वास्तविक माने सुनिले लागुछि आमे जेते भी शास्त्र पढ़िले, जेते प्रवचन सुनिले भी से प्रकृत अनुभव जागा को जिबा केते कठिन। लोके वर्ष वर्ष धरी साधना करंती, तीर्थ जानती, हेले आत्मा को प्रकृतरे बुझिबा, सेई सत्यरे निजको रखिबा बहुत कम लोकंक भाग्यरे थाए। सेठिपाई बोधे गीता एते स्पष्ट भावे कहूची, एटा खाली सुनिबा कथा नुहे, एक आश्चर्य, एक गभीर अनुभूति। हाँ, आउ ए श्लोकरे भगवान आत्मा विषयक ज्ञान सह जोड़ित चारिटा अलगा अलगा स्थिति विषय कहउचंती।
ଯାହା ଆମକୁ ଏହାର ଦୁର୍ଲଭତା ଆଉ ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ପଶ୍ୟତି କଶ୍ଚିତ୍, ମାନେ କୌଣସି ଜଣେ ସେମିତି ବିରଳ ସାଧକ ଯିଏ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କଠିନ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ତାର ପ୍ରକୃତ, ଅଦ୍ଭୁତ, ଅବିନାଶୀ, ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଅଲୌକିକ ଦର୍ଶନ ପାଇ ସେ ପୂରାପୂରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି। ଓହୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସତରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏକଦମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥିତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ବଦତି ତଥୈବ ଚାନ୍ୟଃ, ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ କେହି ବିରଳ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ଏ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଏହି ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାହାରର ସତ୍ୟକୁ ଆମ ସୀମିତ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗଭୀରତା ଥାଏ। ହଁ, ଯେମିତି କ'ଣ ଅଦେଖା ଜାଗାର କଥା ଶୁଣିଲା ପରି ଲାଗେ। ହଁ, କିଛିଟା ସେମିତି। ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥିତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବଚ୍ଚ ଏନମ୍ ଅନ୍ୟଃ ଶୃଣୋତି। ପୁଣି ଆଉ କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଶ୍ରୋତା ଯିଏ କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏଇ ଆତ୍ମକଥା ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଏହା ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। କାରଣ ଏଇଟା ଦୁନିଆର ସବୁ ସାଧାରଣ କଥାଠୁ ପୁରା ଅଲଗା, ଅଲୌକିକ। ଶୁଣିବା ମାତ୍ର ହିଁ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବ ଆଉ କୌତୂହଳ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଯାଏଁ ତ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ହେଲେ ଶେଷ ପାଦଟା, ସେଇଟା ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠାଏ। ଶ୍ରୁତ୍ୱାପି ଏନମ୍ ବେଦ ନ ଚୈବ କଶ୍ଚିତ୍, ମାନେ ହେତେ ସବୁ ପରେ ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କି ବିଡ଼ମ୍ବନା କୁହନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଏହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏତେ ଶୁଣିବା ପରେ, ଏତେ ପଢ଼ିବା ପରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କେବଳ ଶୁଣିବା, ମନନ କରିବା କି ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଦେଲେ ହୁଏନି। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ନିଦିଧ୍ୟାସନ, ମାନେ ଗଭୀର ଏକାଗ୍ର ଧ୍ୟାନ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍ୱ-ଅନୁଭୂତି, ନିଜର ଅନୁଭବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ ନ କରିଛି, ସେ ଯାଏଁ ଏହା ଖାଲି ଶୁଣା କଥା ହୋଇ ରହିଯାଏ, ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟ ହୁଏନି। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର, ବିଶେଷ କରି ଉପନିଷଦଗୁଡ଼ିକ ଏହି କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। କଠୋପନିଷଦରେ ତ ସଫା ସଫା ଲେଖା ଅଛି, ନାୟମାତ୍ମା ପ୍ରବଚନେନ ଲଭ୍ୟ, ନ ମେଧାୟା ନ ବହୁନା ଶ୍ରୁତେନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଆତ୍ମାକୁ ଖାଲି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣି କି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଘଟେଇ କି ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଜାଣିହେବନି। ଏ କାହାକୁ ମିଳେ? ୟମେ ବୈଶ୍ୟ ଭୃଣୁତେ ତେନ ଲଭ୍ୟଃ ତସ୍ୟୈଷ ଆତ୍ମା ବିଭୃଟନୁ ତନୁଂ ସ୍ୱାମ୍। ମାନେ ଯାହାକୁ ସେହି ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ବାଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ହୁଏ, ଆଉ ଯିଏ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠାର ସହ ସାଧନା କରେ, ସେହିଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଖରେ ହିଁ ଆତ୍ମା ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ଖାଲି ଜାଣିବାରେ ଇଚ୍ଛା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ନିଷ୍ଠାପର ସାଧନା, ବୈରାଗ୍ୟ, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା, ଏସବୁ ନିହାତି ଦରକାର। ବାଃ, ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚଳନ୍ତି ଜୀବନରୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେଇ ହେବ କି? ମାନେ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ଏଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଇସାରା କରୁଥିବ। ଏଇଠୁ କଥାଟା ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ ବୋଧେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସରଳ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି। କରେଣ୍ଟ ତାର ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁନି। ଭୁଲରେ ହାତ ବାଜିଲେ ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ? ନା ପଙ୍ଖା ବୁଲୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଆଉ ସବୁ ମେସିନ୍ ଚାଲୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆତ୍ମା ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ମେସିନ୍କୁ ଚଲାଉଛି, ଆମକୁ ଚେତନା ଦଉଛି, ଜୀବନ ଦଉଛି, ଶକ୍ତି ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନି। ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସାଧା ଆଖି ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ଆଖି ଦରକାର, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆମ ନିଜର ଚେତନା, କନସିୟସନେସ୍ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛେ, କଥା କହୁଛେ, ଦେଖୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି? ଆମ ଶରୀର ତ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ମେସିନ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ମେସିନ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବା ଭଳି କିଏ କରୁଛି? ସେହି ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାବଟା, ସେହି ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ତ ଚେତନା, ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଇ ଚେତନା, ଏଇ ସଚେତନତା ବା ଆୱେରନେସ୍, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, କୋଉଠୁ ଆସେ?
ଏହାର ରୂପ କେମିତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିକାଲିର ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ ଆଉ ଫିଲୋସଫି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଏହାକୁ ସେମାନେ ହାର୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଗୀତାର ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି। ସତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେତନା, ହେଲେ ଚେତନା କ'ଣ ପଚାରିଲେ କହିବା କଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମ ଶରୀର ଶୋଇଛି, ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ବୁଲୁଛେ, ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ସେତେବେଳେ ସେସବୁ ଅନୁଭବ କିଏ କରୁଛି, କିଏ ଜାଣୁଛି? ସେଠି ବି ତ ସେଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ଚେତନା ରୂପରେ ଅଛି। ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ମାନେ ଗଭୀର ନିଦ, ଏ ତିନି ଅବସ୍ଥା ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିଏ ଜାଣୁଛି ସେଇ ଆତ୍ମା ବା ଚୈତନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଅଛି, ବଦଳୁନି। ଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାର ବଦଳିବା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ସେମିତି ରହିବା, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ବି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ। ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ତୁରୀ ଅବସ୍ଥା, ଏସବୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ତେବେ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନ ତ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏ କଥାର ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା? କେମିତି ଏହା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ହଁ, ଏଟା ଭାରି ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଶ୍ଲୋକର ଆଗରୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଅଜର, ଅମର, ଅବିନାଶୀ। ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କାଟିପାରିବନି, ନିଆଁ ଜାଳିପାରିବନି, ପବନ ଶୁଖେଇ ପାରିବନି କି ପାଣି ଭିଜେଇ ପାରିବନି। ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରୁ ଦୁଃଖ, ମୋହ ପୁରା ଯାଇନଥିଲା। ସେ ନିଜ ଲୋକ, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, ଦ୍ରୋଣଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ନାଶ ହେବା ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କୋଠି ନା କୋଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ବୋଧେ ଯେ ଯଦି ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ଅମର, ତେବେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ, ଏତେ ଗଭୀର, ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ ଯେ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଠିକ୍ରେ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଦେଖେ, କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, କିଏ ଶୁଣେ, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ତ ଶୁଣି ବି ଏହାର ଗଭୀରତା ତୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଏ ସତ୍ୟକୁ ନ ବୁଝିପାରି ଦୁଃଖ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲେ ବି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟକୁ ମାନିନେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ି ନିଜ କାମ କର, କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ପାଳନ କର। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ କେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲାଣି। କୋଟି କୋଟି ନ୍ୟୁରନ୍ କେମିତି କେମିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆନିଆ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ସେଇ ମୁଁ ଅନୁଭବ, ସେଇ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି, ସେଇ ଜୀବନର ସ୍ପନ୍ଦନ, ସେଇଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଖାଲି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନକୁ ମିଶାଇଦେଲେ କ'ଣ ଚେତନା ହୋଇଯିବ? ଏହାର ଠୋସ୍ ଉତ୍ତର ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଆଜି ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବିଷୟରେ ଗୀତା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷଠୁ କହିଛି। ଏଥିରୁ ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ଗୀତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କେତେ ଗଭୀର ଆଉ କାଳଜୟୀ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ସତରେ ଭାରି ରୋଚକ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ପୁରାଣରେ କି ଇତିହାସରେ କିମ୍ବା ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଏମିତି ଆତ୍ମା ଅନୁଭବର କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି କି ଯୋଉଠି ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବଟା ଦେଖାଯାଏ? ଅନେକ ଅଛି। ଆମେ କଠୋପନିଷଦ କଥା କହୁଥିଲେ ନା? ସେଠି ସାନ ପିଲା ନଚିକେତା ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜଙ୍କଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରର କଥା, ମାନେ ଆତ୍ମାର କଥା ଜାଣିବାକୁ ଜିଦ୍ କଲେ, ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆତ୍ମା ଅଣୁରଣିୟାନ୍ ମହତୋ ମହିୟାନ୍, ଅଣୁଠୁ ବି ସାନ, ମହାନ୍ଠୁ ବି ବଡ଼। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧରି ହେବାନି। ଏହାକୁ ଜାଣିବା ବା ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେମିତି ଯଦି ଟିକେ ପାଖ ସମୟକୁ ଆସିବା, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଏକ ହୋଇଯିବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପାଉଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ସେ ଅନୁଭବକୁ କଥାରେ କହିହେବନି, ଅଲୌକିକ, ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ କହୁଥିଲେ, ସେଠି ମୁଁ ଆଉ ତୁ କିଛି ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ସେ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିର ଲୋକ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଉଦାହରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପରମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅନୁଭବ। ତେବେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଶିକ୍ଷାଟା ହେଉଛି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବାହାର ଦୁନିଆର ଜିନିଷ, ଘଟଣା, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉ।
କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ଆତ୍ମା। ଏହାକୁ ଜାଣିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ହେଲେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ, ପଢ଼ିଦେଲେ କି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ମିଳିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ବୈରାଗ୍ୟ, ଲାଗାତାର ସାଧନା ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ହେଲା ନିଜର ଗଭୀର ଅନୁଭବ। ଆମକୁ ଖାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବସିଗଲେ ଚଳିବନି, ସେହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧନାର ବାଟରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ତ ସେଇଠି, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଅବିନାଶୀ ଆନନ୍ଦମୟ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାର ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ ରହିଲା? ଏହା ହିଁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ, ବହୁତ ଗଭୀର ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ। ଏଇଟା ଆମ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପହଞ୍ଚ ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ବା ଅନୁଭବ କରିବା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କେହି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବିରଳ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କେହି ଜ୍ଞାନୀ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅନ୍ୟକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି। କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଶୁଣିବା ପରେ ବି ଏହାକୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅମର, ଅବିନାଶୀ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା, ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା, ଶୋକ କରିବା ପୂରାପୂରି ଅଜ୍ଞାନତା, ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା, ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍କାର କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ସନାତନ ବାଟ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନା ଆତ୍ମାର ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ ଖାଲି ଶୁଣି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହା ଉପରେ ଭାବିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆଉ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଟିକେ ନିଜକୁ ପଚାରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଦେଖିବା, କହିବା, ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବି ନ ଜାଣିପାରିବା, ଏଇ ଚାରିଟା ସ୍ଥିତି ଭିତରୁ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲା? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ବସି ଭାବନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣେ, ଏଇ ଚିନ୍ତନ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏହା କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଏକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବ। ଆଉ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜ୍ଞାନର ଆଲୁଅକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କିମ୍ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ପୁଣି ଗୀତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ନେଇ ଏକାଠି ହେବା। ସେ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଜ୍ଞାନଭରା ଆଲୋଚନା ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ପରମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।